بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو، میں ہوں نعیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں NNC چینل۔ ہم آپ کو NNC چینل پہ خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگی ہوئی بیل آئیکن پہ کلک کیجئے، پھر آل کے اوپر کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آنے سے پہلے سب سے پہلے آپ کو ملے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے سیل قائم۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ ہم نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے سیل قائم کر دیا ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے کورونا وائرس کے پیش نظر بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے کرائسس مینجمنٹ سیل قائم کر دیا ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے کورونا وائرس کے پیش نظر بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے کرائسس مینجمنٹ سیل قائم کر دیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو اس کی مزید تفصیلات بتائیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کیجئے اور اس کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ ویڈیو لائک آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے تمام دوستوں احباب کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ یہ معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائیں۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے کورونا وائرس کے پیش نظر بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے کرائسس مینجمنٹ سیل قائم کر دیا ہے۔ جمعہ کو پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے اپنے ٹویٹر پر خصوصی ویڈیو پیغام جاری کیا۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ کورونا وائرس نے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا نے اتنا بڑا چیلنج نہیں دیکھا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ وزیر خارجہ نے بتایا کہ اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان اپنے وسائل سے مطابق بندوبست کر رہا ہے۔ وزیر خارجہ نے بتایا کہ اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان اپنے وسائل کے مطابق بندوبست کر رہا ہے۔ انفراسٹرکچر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور وزیر اعظم کی سربراہی میں ایک نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی بھی بنائی گئی ہے اور اس کے فیصلوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کمانڈ آپریشن سینٹر بھی بنایا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دفتر خارجہ میں ہم نے کرائسس مینجمنٹ یونٹ بنایا ہے۔ ویب سائٹ پر نمبر موجود ہے جس پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ ان سے آگاہی حاصل کر سکتے ہیں اور وہ آپ کی خدمت کریں گے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو مخاطب کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ آپ بے یار و مددگار نہیں، ہمیں آپ کی مشکلات کا اندازہ ہے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی واپسی کے لیے ہمیں کچھ ضوابط مرتب کرنا ہوں گے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو مخاطب کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی جو وزیر خارجہ، انہوں نے کہا کہ آپ بے یار و مددگار نہیں، ہمیں آپ کی مشکلات کا اندازہ ہے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی واپسی کے لیے ہمیں کچھ ضوابط مرتب کرنا ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ تشویش ہمیں ان بھائیوں کی ہے جو اس وقت خلیجی ممالک میں موجود ہیں۔ ان ممالک میں لاک ڈاؤن اور روزمرہ کے کاروبار میں بندش کے باعث کثیر تعداد میں ہماری افرادی قوت جو وہاں برسر روزگار تھی، ذرائع آمدن سے محروم ہو گئی ہے۔ یاد رہے کہ جمعرات کو پاکستان کے وفاقی وزیر برائے ہوا بازی غلام سرور خان نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ متحدہ عرب امارات میں 20,000 پاکستانیوں کی نوکریاں ختم ہو گئی ہیں۔ مقامی ٹیلی ویژن چینل سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر ہوا بازی نے بتایا تھا کہ بیرون ملک پھنسے پاکستانیوں کو واپس لانے کے حوالے سے 3 کیٹیگریز پر کام کر رہے ہیں۔ وزیر خارجہ نے اس حوالے سے بتایا ہے کہ بیرون ملک کی تکالیف کے ازالے کے لیے وزیر اعظم عمران خان نے ان کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جس میں ہوا بازی، افرادی قوت اور قومی سلامتی کے وزیر اور مشیروں کے علاوہ NIH، NDMA اور دیگر متعلقہ اداروں کے نمائندگان بھی شامل ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ کمیٹی پاکستانیوں کو درپیش مشکلات کے حل کے لیے سرگرداں ہے اور بھرپور کوششوں کے بعد 1600 کے لگ بھگ پاکستانی وطن واپس آ چکے ہیں، لیکن اب بھی تقریباً 36 سے 40 ہزار پاکستانی وطن واپسی کے منتظر ہیں۔ وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ غیر معمولی حالات سے نمٹنے کے لیے میں نے تمام سفارت خانوں کو ہدایات جاری کی ہیں۔ قیام و طعام، طبی و دیگر ضروریات سے لے کر ویزا کی مشکلات کے حل تک دفتر خارجہ اور بیرون ممالک میں اس کے ذیلی دفاتر تمام تر وسائل بروئے کار لاتے ہوئے یہ قومی فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بدقسمتی سے صوبائی حکومتوں کے عدم تعاون کی وجہ سے بر وقت وطن واپسی میں دقت درپیش ہے۔
सूबाई हुकूमतों को जिन नामसैद हालात का सामना है हम इनसे बखूबी वाकिफ़ हैं। शाह महमूद कुरैशी ने सूबाई हुकूमतों से अपील की कि वसी तर कौमी मफाद में वतन वापसी के अमल में दफ्तर ख़ारजा और वफाकी हुकूमत की मुआवनत करें। मज़ीद उन्होंने क्या कहा, आइए हम आप देखते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप ये मज़ीद देखें, आपसे गुजारिश होगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसके साथ लगी बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिएगा। कि कोरोना वायरस ने, कोविड-19 ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। हर मुल्क अपनी बसात के मुताबिक इसका मुकाबला कर रहा है और पाकिस्तान भी कर रहा है। दूसरी जंग अजीम के बाद दुनिया ने इतना बड़ा चैलेंज नहीं देखा जो आज हम देख रहे हैं। 88,000 से ज्यादा तो अमवात हो चुकी हैं और 14 लाख से ज्यादा लोग इससे मुतासिर हो चुके हैं, जो कंफर्म्ड हैं, जो पॉजिटिव टेस्ट हो चुके हैं। और ये मसला बढ़ रहा है, ये खत्म नहीं हुआ। अब इस चैलेंज का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान, आपके मुल्क ने अपनी हैसियत के मुताबिक, अपने वसाइल के मुताबिक बंदोबस्त किया है। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाने की कोशिश की है। वजीर आजम की सरबराही में एक नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है। उसके फैसलों पर उनको अमली जामा पहनाने के लिए एक कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर बनाया गया है, ताकि जो मुश्किलात हैं, जो हमारी फूड सप्लाईज हैं, हमारी जो मेडिकल सप्लाईज हैं, वो लोगों तक पहुंच सके और बाआसानी पहुंच सके। हमारे सूबों के दरमियान, मरकज के दरमियान, इदारों के दरमियान बेहतर कोऑर्डिनेशन हो सके। अब हमें एहसास है कि जो बैरून मुल्क रहने वाला पाकिस्तानी है वो पढ़ा लिखा है, मुहिब्बे वतन है और उस पर ये मुल्क का इन्हिसार है। आपकी जो रेमिटेंसेस है, जो आप वहां से मेहनत करके पैसा कमाते हैं और यहाँ भेजते हैं, ये हमारे मुल्क और हमारी मईशत को सहारा देता है। आप हमारा एहसासा है और हमें उसका एहसास है। अब तकलीफ में है, पूरा मुल्क तकलीफ में है, सब तकलीफ में है और तकलीफ की नौयत मुख्तलिफ है। कोई तकलीफ में है कि वो बीमारी से दो चार है, कोई तकलीफ में है वो भूख और अफलास से मुकाबला कर रहे हैं, कुछ तकलीफ में है आप जैसे जो बाहर स्ट्रैंडेड हैं हजारों की तादाद में। उसमें हमारे वो हैं जो ट्रांजिट में थे, बेचारे फंस गए, मुल्कों में गए हुए थे, अंदाजा नहीं था कि इस तरह फ्लाइट्स बंद हो जाएंगी, एयरपोर्ट्स बंद हो जाएंगे। कुछ ऐसे हैं जो कि वापस आना चाहते हैं और कुछ ऐसे हैं जिन पर रोजगार के दरवाजे बंद हो गए हैं। यूएई में हैं, सऊदी अरब में हैं, कतर में है और जगह जगह से हम इस किस्म की जो ज़रूरियात हैं और जो उनके जो वापसी की ख्वाहिशात है उसका हमें फीडबैक मिल रहा है। कुछ ऐसे हैं जो बाहर गए हुए थे और उनके जो वीज़े हैं उनकी मुद्दत ख़त्म होने वाली है, उनकी अपनी परेशानियां हैं। तो उन परेशानियों को दूर करने के लिए फॉरेन ऑफिस में हमने एक क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट बनाया है और उसके ज़िम्मे मैंने ये काम लगाया है। वेबसाइट पर का नंबर मौजूद है, आप उनसे राब्ता कर सकते हैं और उनका बुनियादी काम ये है कि वो आपको आगाही भी दें और आपसे इंफॉर्मेशन भी हासिल करें, कौन कहाँ फंसा हुआ है, किसको कहाँ मदद दरकार है। मैंने गुजारिश की है हमारे जितने एम्बेसडर्स हैं, हमारे एनवॉयज हैं, कि वो आपसे राब्ते में रहें, वो आपकी जो खिदमत कर सकते हैं अपने वसाइल के अंदर रहते हुए, उनका फर्ज बनता है वो आपकी खिदमत भी करें और आपका सहारा बने। आप बेयारो मददगार नहीं हैं, आप हमारी नज़रों में हैं। हम आपकी जो तकलीफ है उसको समझते हैं और दूर करने की कोशिश कर सकते हैं और कर रहे हैं। लेकिन लाना चाहते हैं, लेकिन कैसे लाएं? वापस लाने के लिए हमें कुछ प्रोटोकॉल्स को इम्प्लेस करना होगा जो पहले जिनकी जरूरत नहीं थी। कुछ हमें SOPs मुरतब करने थे, अब हमने कर लिए हैं और उन SOPs के तहत आज हम कोई 9 फ्लाइट्स बाहर से मैनेज कर चुके हैं और लोग आ रहे हैं। कोई ज़ायरीन आए हैं, कुछ ईरान से आए थे, उनको हमने क्वारंटीन भी किया, उनको हमने उनकी निगहदाश्त भी की और हम बगदाद
औलाद से लेकर आए हैं, हजारों ऐसे थे जो उम्रा की शहादत के लिए गए थे, उनको वापस लेकर आए हैं। और आज बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनकी यूनिवर्सिटीज बंद हो गई हैं, जिनकी डॉर्म्स में अब जगह नहीं है, वो वापस आना चाहते हैं। बहुत से ऐसे हैं जिनके जो जहां वो मजदूरी करते थे वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बंद हुई है और उनको लोग कह रहे हैं कि आप वापस जाएं। उनको वापस लाने के लिए हमारी पूरी कोशिश है कि हम हालात साजगार करें, और इस पे मैं मुसलसल राब्ते में हूं। जो हमारी सूबाई हुकूमतें हैं, एनसीसी, एनसीओसी, इस पर रोजाना इस पर मशवरा कर रही है कि हमने कैसे करना है। हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी टेस्टिंग एबिलिटी और अपनी क्वारंटीन फैसिलिटी को बढ़ा रहे हैं, और जैसे ये हमारी फैसिलिटी बढ़ती है उसी रफ्तार से हम आपको वापस लाने में हमारे लिए आसानी होगी। तकलीफ है, मुश्किल है, बहुत से ऐसे हैं जिनके पास अब जेब में वसाइल नहीं है और उनकी परेशानी का मुझे एहसास है, लेकिन ये ऐसा चैलेंज है जो कभी ना हमने देखा, ना आपने देखा, ना दुनिया ने देखा। हमने मिल के एक दूसरे का हाथ पकड़ना है और बोझ बांटना है। हमने एक दूसरे पर तनकीद हम करने का फायदा नहीं है, हमने मसले का हल तलाश करना है। आइए मिलकर हम सोचें कि हमने किस तरह आगे बढ़ना है। हम आगे बढ़ने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। आसान काम नहीं है, लेकिन जद्दोजहद जारी है और जारी रहेगी। आप हमारी नजरों के सामने हैं, आपकी तकलीफ का हमें एहसास है, और इंशाअल्लाह आपके ताउन से हम आपकी सहूलतें आपको पहुंचाने की कोशिश भी करेंगे, और आपको वापस लाना हमारे फराइज में शामिल होता है।